की नाम जी अपना? मेरा नाम पहला नाम है शिंगारा। अच्छा शिंगारा प्यो दा नाम वसावा। हाँ वड्डा भरा ही बावा। ठीक है। छोटा भरा ही प्यारा। उदो छोटा ही सरदार। भैन मेरी नाम है उस जी हिंदुस्तान चल गई सरदारा। ओदे मालक दा नाम है बहादुर सिंह। ओदा मुंडा है करतार सिंह। ओदा मुंडा सरजीत सिंह। बाकी सारा कुलगा चला गया सारा। ठीक है। तुसी वापस आ गए हो कैंप चू पंजग्राही पिंड। फिर तुसी किन्ना चिर मगरू अपना मुसलमान हो गए? मुसलमान सन 65 च होया 65 च। अच्छा जंग 65 वाले दे विच ना जी जी साडियां शादियां हो गईयां हन। ठीक है। मैं भी बाल बच्चेदार ते नहीं जो शादी हो गई थी। अच्छा ते अम्मा मेरी भी हयात ही जी ते सारे प्यो मेरा भी हयात ही। कलमा जद पढ़िया भरा सारे हयात हन। पक्के मुसलमान बन गए पक्की मुहद्दस। वाह जी वाह वाह जी वाह। साडे विच कोई शक सानू पछाण नहीं सकदा जिथे जाइए ना जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंदे ने भाई वाकई जी मुसलमान। मैं सन 83 दा वाम तकरान बाहर गज मेरे मुर्शिद ने इंतजा की। ओदी वजह से फिर कामड़ सोई हुई फिर मसला मिलिया है। ते पिंड वासियों ने तुहानू बड़ा उच्चा मुकाम दिता। मतलब तुहाडे मुर्शिद दी दुआ ने कामयाब किया। पिंड ने भी कामयाब किया। हुण तक मसले जियां बड़ी इज्जत दी जी कोई शक नहीं। ठीक है ठीक है। ते मेरी भैन है ना जेह्ड़ियां मेरियां भैनां ने माखे बटाले दे कोल ही किते होने मैनू की पता। चलो अच्छा अब सब तो पहले मां जी तुसी अपना नाम दसो। तुहाडा नाम की है? हाँ तुहाडा नाम की है? मेरा नाम सी माया। माया है अच्छा। हुण मेरे नाम दा फातिमा पाया। अच्छा उधर मेरा नाम ते मेरिया भैनां नू मेरा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुहाडा मतलब कि पहला नाम माया सी ते हुण जे तुसी इस्लाम कबूल कर लिया फातिमा बीबी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मेरा गड़के नाल बोलना ना पता लगे कि मैं बोलता हूँ। अच्छा बाबा जी की नाम अपना? हाँ जी मुश्ताक अच्छा दो तुहाडा को पुराना नाम भी है सी? हाँ की नाम सी पुराना? इंदर 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 सिंह। हाँ जी अच्छा नहीं सिंह सिंह नहीं हाँ इंदर राम। इंदर राम इंदर राम राम पूजया। अच्छा अच्छा ये पहलू अही होया आ रही है आ रही ठीक है फिर होए मासे। ठीक है। मुड़ के इंडिया का जो पैगाम मिल गया पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बन गया ना मतलब अग लगी। अच्छा ते दुनिया फरार हो गई। हाँ उधर उधर ही फसल बच गए। ते जहाँ इतने सिखा का पता भाई चौरी हरी सिंह सी। अच्छा ओदा भरा करमा ही। ठीक है। अगे आ फौजा लंबड़ सी सोहना लंबड़ सी। वाह जी ठीक है। इथों फिर परा ग्याना ही हाँ लबू ही ठीक है। बावा ही। वाह जी वाह। है जी अच्छा अगे विरसा ही ठीक है। शेर सिंह सी। उदों पड़ेवी लाउंदे हुंदे इथों सीगा ते मंडी 7 दिन ते मंडी रहिंदी हुंदी सी। एडा वड्डा मेला ही है ते एक दिन भी मुश्किल है। एक दिन उन्हां लोकां दा काम ही हाँ पीपिया ना घ्यो इकट्ठा करना ना भलवाना नूं फिर देना। हुण ते भलवाना दे कपड़े लाउंदे ने। सही गल है। उन्होंने कम किया भी सानू मतलब आखिया कि तुम ख्याल सुन लो अं तुसा जम्मू रियासत में जाना है तो अस जथा आप ही लंघा असी सारे जथे ने उस पुलिस ने जैलदार ने सू पूछा कोई भी चीज हथियार सन वो छुटा के फिर उन्होंने सानू ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਸਹੀ सरदार हरी सिंह ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗਲੀਆਂ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 47 ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਫਰਾਮ ਸਨ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਘਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਵਾ, ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਢੂੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਢੂੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲੇ ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਗੌਸਪੁਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਗੋਸਪੁਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਚਲੇ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘੀ ਹੈ, 5 ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਗਰਾਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ? ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਹਾਂ। 4 ਭਰਾ ਸੋ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ 5 ਗਰਾਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆ ਹਾਂ ਬੁਆਰਾ ਉਧਰ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੋਲੇ ਵਰਨ ਲੱਪੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਪੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਚਲੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਕਾਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਲਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਵਸਾਵਾ ਰਾਮਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਖਰੇ ਮਾਦਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋ 20-25 ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰ ਗਈ ਪੰਜ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਾਰ ਭਰਾ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀਰੀ ਭੈਣ ਤੁਰ ਗਈ ਉਹ ਗਾਇੰਗ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਰਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। और सारे बहुत हो गए ने एक बहन मेरी है एक मैं इन्ना बस अच्छा बाकी सारा खुलगा चला गया सारा। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ 65 ਚ ਹੋਇਆ 65 ਚ। ਅੱਛਾ ਜੰਗ 65 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਦਾ ਤੇ ਨਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਮਾ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਯਾਤ ਹੀ। ਕਲਮਾ ਜਦ ਪੜਿਆ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹਯਾਤ ਹਨ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰੇਲਤਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਦਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵਕਤ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਸਨ 83 ਦਾ ਵਾਮਤ ਕਰਾਨ ਮੈਂ 83 ਬਦਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ 83 ਦੀ ਬਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ 83 ਤੇਰੀ 85 86 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ 83 ਦੀ ਮਾਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਯੋਰ ਚ ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਫੜਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 83 ਦੀ ਮਾਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲੜਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ। ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਮ ਪੀਰ ਮਰੀਦ ਕਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਨ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮਤ 83 ਦੇ ਜਦ ਮਸਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਈ ਡੋਜੀ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ 1400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 1400 ਰੁਪਇਆ ਸਨ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਅਨਵਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਨਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਮੁਹੱਦਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਉਹ ਕਰਾਏਗਾ ਜਮਾਤ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਮੰਗ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਦੋ ਜਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਸਲੇ ਤੇਰੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੜੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੇ ਤੂੰ ਖੜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਨਾ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਲ ਯਕਸੋਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੱਗ ਦੀ ਗਈ। ਦੁਆ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਜੀ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਉਧਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, 3 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 47 ਚ ਲੱਗਾ ਨੇ ਜੰਗ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਘਲਾਇਆ ਹਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਮਾਮੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਧਰ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਗਰੂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੋਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹ ਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕੰਮ। ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ, 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਗੜੀ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ 2 ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਭਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੁੱਧੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਵਧਾਵੇ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਹੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਸਾਲ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਖਤ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ? ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਨੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਨੇਵਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਭਨੇਵਾ ਸਕਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਜੂਮੋ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹਮਲਾ 5-7 ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ, 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 4 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਣਾਉਂਦਾ ਗਲੇ ਲੱਗਾ ਰੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਉਮਰ ਹੀ, ਅੱਛਾ, ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਹੈਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਵੱਡਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਡੀ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਨੇ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਉਹ? ਆਵੇ ਮੈਂ ਰੋਏ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 3 ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹਾਥ ਗਈ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਓਹ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ 2 ਆਇਆ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ। ਅੱਛਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਕਾਰ ਚ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜੀ ਪਾਈ ਨਾਲ ਛਾਪ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗੜ ਲਵੇਟ ਕੇ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੋਰਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 3 ਪੁੱਤਰ ਲੰਡਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਹਾਂ ਨੀਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਗਾ ਆ ਜਾਗਾ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੱਫੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਡਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ है ये मेरा भांजा है तो मुसलमान हो मैं मुसलमान हूँ तो बड़ा तलकात किया मैं ये मेरा भांजा तलकात किया मेरी बहन का बच्चा है। अच्छा हाँ नहीं समझ आती जी। गल्ला बात फिर मैं तो फिर मैनू आखन नहीं फिर आखन लगे भाई ठीक है छोटा पै गया साडा तोड़ा मैं बंद कर जी मैंने वड्डी को 2 साल। अच्छा अच्छा ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ ਦਈ ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ठीक इधर ਇਹ ਇਧਰ ਹੈ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ इधर आइए तुसी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਖੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਖੇ अच्छा ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਖਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਹੋ। ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਖੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀਤੋ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣਾ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਤੇ- ਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਸੰਤੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਜਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਤੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਸੀ ਛਾਣੇ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਖੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ- ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਦਾ ਉਧਰ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ। ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰ ਪੰਜ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਹੀ। ਫਾਤਮਾ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਹੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਿਓ ਮੱਤੇ ਕੀ? ਆ ਮੱਤਾ ਵੇ ਚਵਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਸੋ 5 ਗ੍ਰਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆ? ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਬਟਾਲੀ ਸ਼ਾਮਪੁਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ? ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਤੋ ਹੈ ਜੀਤੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਦੋਵੇਂ ਮੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਰਾ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਟੇਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਉਧਰ ਮਰ ਗਏ ਹੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾ? ਨਾ ਤੇਜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਫੌਜਾ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਫੌਜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ? ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਏ ਮਾਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਤੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ
ਮੇਰੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਪਰ ਕੇ ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਖੇ ਨੇ ਮਾਖਾ ਪਿੰਡ ਏ ਜੀ 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 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਤੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਜਾਨ ਸੀ ਹੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਗ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣੀ ਕਹੋ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਵਾਵਾ ਹਰੀ ਜੱਗ ਨਾਲ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਾਗਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਇਹ ਜਾਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਗਤ ਦੇਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਪਤਾ ਮੰਗਤਾ ਨਾਈ ਦਾਰਾ ਨਾਈ ਲਾ ਲੋ ਫਕੀਰ ਫੇਰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈ ਮੋਚੀ ਹਾਂ ਮੰਗਤਾ ਨਾਈ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਉਧਰੋਂ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਖਾ ਜਵਾੜਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹਾਂ। ਕਾਮੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਬੱਦਾ ਹਰੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗਰਾਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ। ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਧਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਹੋ, ਪੇਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਹੀ ਸਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम बाबा जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ जरा गढ़ के नाल बोलना ना पता लगे कि ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ अच्छा बाबा जी की नाम है अपना ਹੁਣ हाँ जी ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆ अच्छा दो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ अच्छा ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿੰਦਰ ਰਾਮ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ अच्छा 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 वाह जी ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ जी जी करो गल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਰਹੀਏ आ रही है ठीक है ਫੇਰ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ੇ ठीक है ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ अच्छा ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ हाँ 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 ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਫਸ ਲੱਥ ਭੱਜ ਗਏ हम्म, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਥ ਭੱਜ ਗਏ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਓਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਾਕਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ जी 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 ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ हम्म, ਲਾਹੌਰ अच्छा ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ठीक है ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ हाँ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਨਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਕਾਜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਇੱਥੋਂ ਪਟਾਇਆ ਨਾ ਰਮਦਾਸੀਆ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ अच्छा की नाम दसिया दा ਰਮਦਾਸੀਆ रमदासिया ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਉਹ ਰਮਦਾਸੀਆ। ਲੀਡਰ ਹੀ अच्छा ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਾਜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ हाँ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਘਰ ਛੋੜੀਆਂ ਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ हम्म, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ हाँ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪਏ हम्म, ਬੋਰਡ ਪਏ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਮਦਾਸੀਆ ਲੀਡਰ ਬਾਬੇ ਕਾਜੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ हम्म, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਸਨ ਮੇਘ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਮੇਘ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਆਰੀਏ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨੂਰ ਵਿਰਕਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਲੀਡਰ ਬਣਾਈਏ, ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਗਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾਕਾ ਆਏ। ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਧਰ ਭਣੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਘੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਾਰੀ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹਟ ਉੱਟ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਖਾਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ। ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਆ ਮਸ਼ਾਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ। ਹੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ 5 ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ? ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਘਰ ਸਨ, 30 ਅੱਛਾ। ਘਰ ਸਨ। ਮੇਘ ਕਮਾਸ਼ੇ ਮਾਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਸ਼ੇ ਮੇਘ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20-22 ਘਰ ਸਨ। 20-22 ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ 20-22 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਘਰ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਹੀ 100 ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਲੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ? ਭੈਣ ਦੱਸਿਆ ਗਈ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਧਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਰਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਝੁੱਠੀਆਂ ਖਾਤ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਖਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਘੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਰਮਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਫੌਜਾ ਲੰਬੜ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੰਬੜ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਗਿਆਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਲੱਭੂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਵਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਲੱਲੀ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਲਵਾਣਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਗੁੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਵਾਵਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗਜਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਬੱਸਾਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੂਕ ਠੀਕ ਸੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਚੰਦਕਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਚੰਦ ਘਰ ਆ ਹਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੱਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਟ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾੜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਖੇ ਘਾਰਾ ਲੱਭੂ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਚਾੜਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੋਟਾ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੂਹੀ ਪਰਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਲੇ ਘਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਰਕਬਾ ਰਕਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪੈਲੀ ਦਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਏ ਭਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ, ਹੈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਆਹੋ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਐ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ। ਖਾਨਗਾਹ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ। ਕਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੌਡੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੱਫੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, 2000 ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਛੜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਾਂ 5 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਨ ਖਤਰੇ। ਸਨ ਖਤਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਖਤਰੇ ਯਾਰਾ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ, ਪੜੇਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇਵੀ ਲੋਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਤਰਨ ਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਸੀ ਦੇ 3 ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਹੈਂ? ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਨਾਮ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 200 ਬੰਨ ਛੜਿਆ, 400 ਬੰਨ ਛੜਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆ ਲਾਵੇ ਮਾਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਆ ਗੁੰਗੇ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੂਗੇ ਸਿਆਲ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੜੇਵੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੜੇਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੜੇਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੀਪਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਆਮ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ? ਦੁੱਧ ਹਾਂ? ਘਿਓ ਉਦੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ। ਪੀਪਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਧ ਪਾ ਘਿਓ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਪਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਦਿਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕੌਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਭਲਵਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਲਾ, ਹਾਂ ਦੋਏ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਹੂੰ। ਬੁਗਦਰ ਚੁੱਕਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸ਼ੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੋਰ ਪਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਾਂ ਦੇ। ਦੀ ਮੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਹੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਪਵਾਣੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਮੇਲਿਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੋਰ ਪਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਤਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਂਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਹੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਗਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਆਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੁਣਾਓ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੇਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹਦੀ ਖਲੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆ ਛਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਆਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸੂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂੜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਖਾਏ ਕੋਈ ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦੋਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਮ, ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਭ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਂ? ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਆ ਹੋਈ ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਕੱਚੀ ਆਮ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ- ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਭ ਲਾਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਚੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਚੌਰੀ ਵੰਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਟੇਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜੇ ਆਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ 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 ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਗਿਆ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਹੀ ਆ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੋਠੇ ਹੈ ਆਹੋ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦੱਸਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਬਲਾਰ ਖਾਰਾ ਟਪਿਆਲਾ ਮਾਲੂਕੇ ਫਿਰ ਮੱਲਾ ਭਾਵੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਲ ਚੱਕ ਬੱਲੋ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਦੇ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਖਾਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਭ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਕੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਨਾਰਾ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਆਮ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ 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 ਜੱਲੋ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜਾਪਾ ਲੰਘੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਫਿਰ ਦੋਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਭਾਂਜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਪੁਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ। ਸਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੁਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 47 ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਦਰ ਪਿਆ ਵੇ, ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ, ਉਸ ਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ- ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਲੱਠ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨੀ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨ 65 ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਮਾ ਸੰਨ ਪੜਿਆ, 65 ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਪੜਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਨ 65 ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਦੀਨ ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 58 ਚ ਅੱਛਾ 58 ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ 58 ਕਰ ਚ ਰਹੇ? ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਦੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਦੂ ਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। 8ਵੀਂ ਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਿਆ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੰਦ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? 47 ਕਿੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਨ ਖਤਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸਨਖਤਰਾ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੌਲੀ ਮਮ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣ ਜੋ ਗਲਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਬਲ ਬਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਬਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਦਾਬਨਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ 3 ਵਧੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਪੜੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ? 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀੜ ਗਿਆ 58 ਚ ਬੈਠਦਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਅਲੀ ਕੋ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਹੈਂ ਮਾਸਟਰ ਅਲੀ ਕੋ ਅਲੀ ਕੋ ਤੇ 5ਵੀਂ ਚ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀੜ ਚੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜੀਆਂ ਪੰਜ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲਵਾਦ ਕੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਨੂਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ? ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਫਿਟਣਗੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨੇਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ।
हाँ हाँ जिस तरह नहीं लगता है मैं मुलाकात वास्ते इंशाल्लाह जावांगा। अच्छा मेरा पांजा सरजीत सिंह है छोटा, अगर मैंने बुला ले वड्डे से चले गए दिन अगे हैं। जी, जी। मेरी भैन भी चली गई जी है ठीक है ते भनूजा भी चला गया था। और रह किथे रहे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੁਨਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ- ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਗੌਂਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਕਨਾ ਗੌਂਸਪੁਰ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਰਨਾ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ की ਸਲਾਮ। नाम जी अपना? ਮਨਜੀਤ। मजीद। दसो जी इस जगह के बारे, ਹਾਂਜੀ इस मस्जिद के बारे। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਰਹਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਆ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਿੱਪਲ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਦੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਰੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 47 ਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੱਢ ਛੜਿਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਆ ਫੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਲਾ ਛੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 25 ਸੌਣ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। 25 ਸੌਣ ਦੀ। 50 ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ- ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਛੜੂਵੇ ਚਾੜਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜ ਹਾਂਜੀ। ਗਰਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਦੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਟੈਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ। ਆ ਪਿੱਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦਰਬਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਜੀ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਚਿਰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਆ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠਾ ਦੱਸਿਆ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵਾਲਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਘਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਂ, ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ- ਦਫਨ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੌਹਰੀ ਮਮਤਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੜ ਗਈ ਜੌਹਰੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੌਹਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਲੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਹੋਰ ਘਰ ਸੌ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ 150 ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ 400 ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਲੋ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਡੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਾਲੀ ਆ। ਝੁੰਝ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਏ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਹੜੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਝੱਕੇ ਹੈ। ਨਾ। ਨਹੀਂ 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 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ, ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਦਗਿਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਣ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖਣ ਭਰਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੁੱਛਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਪੱਤਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ।